Good morning, BNC Tycoons. Please take a second and switch off your camera and keep yourself in mute mode as quickly as possible so that we can begin the next part of the meeting. Let's begin the meeting with the intro of BNC. Dear BNC friends, dear business friends, welcome to the Business Networking Club BNC, where entrepreneurs unite for mutual growth. With our core principle of promotion, training, and networking, our club with 100 plus entrepreneurs are committed to success of your business. In today's digital age, our BNC Club integrates digital trainings like WhatsApp, Facebook, Instagram, and Google My Business and AI tools to amplify your business success. With our WhatsApp and Facebook promotion, we ensure that your business soon reaches 1 lakh people. Join BNC for collaborative growth. Together, we can, with 100 plus business owners, redefine business success through shared knowledge, meaningful alliances, and entrepreneurial spirit. BNC, together we can, is our motto. Acknowledgements. We would like to take a moment to recognize and appreciate our dedicated Zoom directors team, Grandhi Shivakumar, myself, and Suren Garu Vijayawada and Chaitanya Garu Vijayawada. To extend warm welcome to our visitors, we thank you all for joining us. This meeting brings morning for the Zoom meeting and being part of the Business Networking Club. With this, I, Shivakumar, officially call to Business Networking Club Zoom meeting on 27th February 2026 at 11:30 a.m. in Zoom online call to order. I thank you, BNC management, for giving me this opportunity. Next, I would like to Mr. Chaitanya to come forward and lead this into the next agenda of the meeting. Thank you. Thank you very much, Shivagaru, for the opportunity to give an introduction of our trainer today, of Mr. Suren. So, dear BNC members, today's session is not about social media tips or marketing tricks. It's about understanding how marketing actually works for business growth. Our speaker today is Suren Garu, founder and CEO of Blue State Media, a performance-driven lead generation agency that helps business build predictable inquiry system, not random marketing campaigns. Over the years, Suren has worked closely with business owners and seen a common problem. Business doesn't fall because marketing doesn't work. They fall because they don't have a right system in place. Today, here he is sharing some practical and non-technical frameworks on how business can build a predictable lead generation system without wasting money on advertisements. This session is especially valuable for business owners who want clarity, consistency, and long-term results, not shortcuts. Please join me to welcome Suren Garu. Suren Garu, the dice is on to you, sir. Thank you very much. Okay, thanks for the wonderful introduction, Chaitanya Garu. So, first of all, I would like to thank the BNC family for giving me this opportunity. సో ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్లో నాకు ఆపర్చునిటీ రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను. సో లెట్ మీ జస్ట్ షేర్ అండ్ స్టార్ట్ అవర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే, I hope everybody should be able to see my screen. Is my screen visible to you? Okay. Yes. So I thought of introducing myself. So that is the reason I made one slide here. కాకపోతే నాకంటే బాగా చైతన్య గారి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఫర్ నౌ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్ slide. Just a second, let me just skip this. All about how to build predictable lead generation system for your business without wasting money on advertisements. ఓకే, సో బేసిక్గా ఏంటంటే లీడ్స్ అనేవి ప్రతి బిజినెస్ కి కావాలండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్ అనేది ఎలా సస్టైన్ అవుతుంది? డబ్బులు ఉంటేనే సస్టైన్ అవుతుంది. సో డబ్బులు, రెవెన్యూ అనేది మన కంపెనీలోకి, మన బిజినెస్ లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? సేల్స్ అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. సేల్స్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కంటిన్యూస్ లీడ్స్ అనేవి కావాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ methods to generate leads in 2026 is through digital marketing. ఆన్లైన్ నుంచి లీడ్స్ తీసుకురావడం అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ లీడ్ జనరేషన్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బయట
ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ లో ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మనం ఇంత డబ్బులు పెడితే ఇన్ని లీడ్స్ రావచ్చు మనకి, సో దీనివల్ల మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పి ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజు టాపిక్ అంతా కూడా దాని మీద మనం మాట్లాడబోతున్నాము. అయితే ముందుగా మనం పూర్తి సబ్జెక్ట్ ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ టోటల్ 6 టాపిక్స్. ఓకే, అయితే ఈ 6 టాపిక్స్ లో కూడా ఓన్లీ పార్ట్ 1 అంటే ఏంటంటే 50% ఆఫ్ ద కోర్స్ మాత్రమే ఈ రోజు మనం కవర్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే మన బిఎన్సీలో ఇట్స్ అరౌండ్ 20-25 మినిట్స్ వరకే టైం ఉంటుంది మనకి. సో ఇట్స్ లిటిల్ లెంతీ ట్రైనింగ్ అండ్ కోర్ ఇట్స్ అ వెరీ ఏమంటారు ఎఫెక్టివ్ ట్రైనింగ్ కూడా. అందుకనే డీటెయిల్ గా చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో ఫర్ టుడే వి విల్ wrap up with 50% of the training, and in some other Friday we'll continue this session. Okay, so today's content మనం ఈ రోజు ఏం మాట్లాడబోతున్నాం అంటే జనరల్ గా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ ఎందుకు మార్కెటింగ్ లో ఫెయిల్ అవుతాయి, తర్వాత ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ కి సిస్టమ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ కి వ్యత్యాసాలు ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, అలాగే ఇప్పుడు మనకి మొత్తం టోటల్ టాపిక్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే I have created a core framework which is a 4-part lead system. Okay, so మనకి ఈ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు కన్సిస్టెంట్ గా లీడ్స్ ఎలా తీసుకురావచ్చు మీ వ్యాపారానికి. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు ఏమంటారు మీరు ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నారనేది సంబంధం లేదు. సో ఇట్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్మోస్ట్ 90+% ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ అన్నిటికీ, జనరల్ బిజినెస్ అన్నిటికీ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతాయి ఇవి. ఓకే, తర్వాత అలాగే యాడ్స్ ఒకటే మీరు రన్ చేయడం వల్ల యూ డోంట్ సీ యర్ రిజల్ట్స్. ఎందుకని? సో రియలిస్టిక్ గా మీరు ఎంత టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మీ బడ్జెట్స్ ఎంత పెట్టచ్చు, తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి మనం ఈ ట్రైనింగ్ లో ఒక భాగం. అలాగే లాస్ట్ గా మనం మాట్లాడుకోబోయేది జనరల్ గా కామన్ గా బిజినెస్ ఓనర్స్ చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ ఏంటి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 6 పాయింట్స్ కనుక ప్రాపర్ గా మనం అలైన్ చేయగలిగితే మీ బిజినెసెస్ ఎవరైనా సరే కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కన్సిస్టెంట్ గా కస్టమర్ దగ్గర నుంచి లీడ్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రోజు ట్రైనింగ్ లో ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్, థర్డ్ పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ తోటి వి విల్ స్టాప్. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ద 6 రియల్ రీజన్స్ వై బిజినెసెస్ ఫెయిల్ ఎట్ మార్కెటింగ్. బేసిక్ గా చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిజినెసెస్ బేసిక్ గా మార్కెటింగ్ లో ఫెయిల్ అవ్వండి. మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవడంలో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే బేసిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు యాక్టివిటీ చేయటాన్నే ఏమంటారు స్ట్రాటజీగా భావిస్తూ ఉంటారు. సో యాక్టివిటీ చేయటం అంటే ర్యాండమ్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేయడం కానివ్వండి, యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ పెట్టడం, ఆ ర్యాండమ్ గా చేయడానికి ఒక సిస్టమైజ్డ్ స్ట్రాటజిక్ గా వెళ్ళడానికి చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో అది చాలా మందికి ఏంటంటే ఆ వ్యత్యాసం అనేది తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి యాక్టివిటీ స్ట్రాటజీ నాకు బిజినెస్ రావాలి అని అనుకుంటారు. కాకపోతే వాళ్ళు చేసినా కూడా రిజల్ట్స్ అనేవి రావు, ఎందుకంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ అనేది లేకపోవడం వల్ల. సో అలాగే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇలా ఏదైనా పోస్టులు పెడితే వెంటనే టక్కన నా బిజినెస్ మారిపోతుంది, సో మిరాకిల్స్ జరిగిపోతాయి అని అనుకుంటారు. కానీ రియాలిటీ అది కాదు. సో మార్కెటింగ్ నీడ్స్ పేషెన్స్, ఓపిక ఉండాలి. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ గేమ్. ఓకే, మినిమం 90 days అనేది మినిమలిస్టిక్ టైం లైన్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఏదైనా కూడా. ఓకే, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తారు, ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆపేస్తారు, మళ్ళీ ఒక 1 month 2 months గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆపేస్తారు. సో అది అసలు మార్కెటింగ్ చేసే విధానం అయితే ఖచ్చితంగా కానే కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ 6 రీజన్స్ చెప్తున్నాను అనమాట జనరల్ గా ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాం అనేది. అలాగే వాళ్ళు ఏమీ కూడా ట్రాక్ చేయరు. అంటే ఏంటంటే ఎంతమంది క్లిక్ చేస్తున్నారు, సో వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటారు అది ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారా, మగవాళ్ళు ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారా మిమ్మల్ని ఆన్లైన్ లో, తర్వాత ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు, తర్వాత ఏ ఏరియా నుంచి చూస్తున్నారు, మీ దగ్గర ఒక 10 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్స్ లో ఏ ప్రోడక్ట్ ని చూస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటివి ఏవి మీరు ట్రాక్ చేయకపోవడం, ఒక ర్యాండమ్ గా ఏదో పోస్టులు పెట్టుకుంటే వెళ్ళడం వల్ల సక్సెస్ అనేది మనకి బిజినెస్ లో చూడలేమన్నమాట. సో ట్రాక్ అనేది చేసుకోవాలి, అది చేయరు చాలా మంది. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే వెండర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారు, పార్ట్నర్స్ ని కాదు. అంటే ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ కి ఎవరైనా కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కావాలనుకోండి, యూ నీడ్ సంబడి హూ అండర్స్టాండ్స్ యువర్ కోర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే షుడ్ హ్యావ్ అ మార్కెటింగ్ లో ఎక్స్పర్టీస్ ఉండాలి వాళ్ళకి. సో వాళ్ళని మీరు పిక్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడు కూడా చాలా మంది ఏం చూస్తారంటే ఓకే తక్కువ రేట్లో ఎవరు చూస్తున్నారు, టక్కని ఈ రోజు పెడితే రేపు 1 week 10 days లో రిజల్ట్స్ వచ్చేసేయాలి అలాంటివి చూస్తారు. కానీ నేను నిజంగా చెప్తున్నా, వారం 10 రోజుల్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, 1 month లో రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అనేది అన్ని ఉట్టి మాటలండి. మీకు బయట మాటలు చెప్పేసి డబ్బులు తీసేసుకొని ఎంతో కొంత, నేను చెప్తున్నా 2000 3000కి 1000 రూపాయలకి మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బయట, డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్ గా మార్కెట్ లో మీరు చూస్తే. కానీ అవి మీకు రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ కావవి. ఓకే, సో లాంగ్ రన్ లో యూ నీడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యూ నీడ్ అ గుడ్ రైట్ పార్ట్నర్. చూసింగ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే చాలా మంది పక్కన వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు సేమ్ బిజినెస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా
ఓకే నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నా కదా, నా కాంపిటీటర్ కూడా ఇదే బిజినెస్ చేస్తున్నాడు, వాడు ఏది చేస్తే నేను కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే కాపీ చేసేద్దాం అని చెప్పి సేమ్ అదే సిమిలర్ కంటెంట్ సిమిలర్ గా యాక్టివిటీ చేయడం అలాంటివి చేస్తారనమాట. సో నాట్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈజ్ సేమ్, ఈవెన్ దో సేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా సేమ్ ఏరియాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓకే మీరు ఆన్లైన్ లో చేసే మార్కెటింగ్ సేమ్ చేస్తే అది రిజల్ట్స్ వస్తుంది అనుకోవటం అనేది తప్పనమాట. సో చాలా మంది అక్కడే ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద 6 రీజన్స్ వై జనరలీ మార్కెటింగ్ అనేది ఫెయిల్ అవడానికి గల మెయిన్ ముఖ్య కారణాలు అనమాట. సో ఈ స్లైడ్ కి సంబంధించి ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగచ్చు నన్ను బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఐఎమ్ జంపింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ స్లైడ్. సో నెక్స్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, సిస్టమ్ మొత్తం కోర్ టాపిక్ ఇదే అనమాట ఈ రోజు అంతా కూడా. సో ర్యాండమ్ గా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టడానికి సిస్టమ్ బేస్డ్ దానికి ఏంటంటే మెయిన్ కోర్ ఐడియా ఏంటంటే ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ అనేది నాయిస్. ఓకే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించేసి ఇట్స్ కాల్డ్ పుష్ మార్కెటింగ్ అంటారు. ఓకే మార్కెటింగ్ లో 2 ఉంటాయి, ఒకటి పుష్ మార్కెటింగ్, ఇంకోటి పుల్ మార్కెటింగ్. సో పుష్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటంటే వాడికి సంబంధం ఉందా లేదా, వాడు మన కస్టమరా కాదా ఏం చూసుకోమన్నమాట, అలా జస్ట్ వి కీప్ ఆన్ పుషింగ్ వాళ్ళ మీద ఏమంటారు తోసేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లైయర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే ఫ్లైయర్స్ తీసుకెళ్లి మీ బిజినెస్ ఓకే అందరికి రోడ్డు మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పంచుతారు. ఎందుకు ఏదో ఆశిస్తాం, ఓకే అక్కడి నుంచి ఎవడన్నా మనకి తగులుతాడేమో, ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారేమో, కస్టమర్ అవుతారేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం. అలా కాకుండా సిస్టమ్ బేస్డ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే మీ ఆడియన్స్ ఎవరు అనేది కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ గా మీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగారం షాప్ ఉందని అనుకుందాం అండి. ఓకే బంగారం షాప్ ఉన్న వాళ్ళకి రీసెంట్ గా ఎంగేజ్మెంట్ ఎవరెవరికి అయితే అయ్యిందో వాళ్ళకి మాత్రమే మళ్ళీ ఆడవాళ్ళకే, ఎందుకంటే బంగారం ఎక్కువగా ఎవరు కొంటారు, ఆడవాళ్ళు కొంటారు అవునా. ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి పెళ్లికి మధ్యలో జనరల్ గా కొనేది ఉంటుంది ఎక్కువగా. సో వాళ్ళకి మనం మళ్ళీ చూపిస్తూ ఉంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొనుక్కునే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బంగారం షాపులకి. సో స్ట్రాటజిక్ గా వెళ్ళాలి, ఒక సిస్టమ్ బేస్డ్ గా వెళ్ళాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అంతేగాని ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండాలని చెప్పి చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అనేది మార్కెటింగ్ లో అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే చాలా క్లియర్ గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఈ టాబులర్ ఫామ్ లో. సో ఇప్పుడు ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ లో ఏం చేస్తాము, సో ప్లాన్లు గీన్లు ఏం లేకుండా జస్ట్ ఏదో ఒక నార్మల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. తర్వాత మూడ్ని బట్టి లేకపోతే అమ్మో భయం అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ అరే ఏమైనా వస్తాయా లాదా, మనం పెట్టిన డబ్బులు వస్తాయా రాదా, అప్పుడే ఎఫెక్ట్స్ కి ఒక్కొక్కసారి సంబంధం ఉండదు. సో అలాంటివి అంటే ఏంటంటే ఇవి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కొన్ని రియల్ వరల్డ్ సో బేసిక్ గా ఏంటైనా కూడా ఒక సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రతి యాక్టివిటీ మీరు ఆన్లైన్ లో చేసేటటువంటి ప్రతి యాక్టివిటీలో ఒక పర్పస్ అనేది ఉండాలి. ఓకే ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకొక స్టెప్ కి లింక్ ఉండాలి. ఓకే ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. ఒక స్టెప్ కి ఇంకొక స్టెప్ కి లింక్ అనేది ఉండాలి, అది కంటిన్యూషన్ కన్సిస్టెన్సీగా ఉండాలన్నమాట. అంతేగాని ఒకదానికి ఇంకో దానికి ర్యాండమ్ గా సంబంధం లేకుండా ఉండకూడదు. అలాగే రిజల్ట్స్ అనేవి ట్రాకబుల్ గా ఉండాలి అండ్ దే షుడ్ బి రిపీటబుల్ గా ఉండాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కింద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అని అనుకుందాం, విజయవాడలో లొకేట్ అయి ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి గూగుల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తారు, కస్టమర్ సెర్చ్ చేసి ఏదో బెస్ట్ కోచింగ్ నియర్ మీ అని సంథింగ్ ఏదో టైప్ చేశారు. అక్కడ మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనిపించింది, క్లిక్ చేశారు. క్లిక్ చేయగానే మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ లోకి వాళ్ళు వస్తారు. అంటే ఏంటంటే మీ వెబ్సైట్, బేసిక్ గా మీ వెబ్సైట్ లో కాగానే ఓకే మీరు ఏమేమి కోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, తర్వాత అంతకు ముందు చెప్పిన వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ అవి ఇవి చూసి ఓకే వీళ్ళు బాగానే చెప్తారు అని చెప్పి ఒక ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచే మీకు ఒక వాట్సాప్ బటన్, ఫోన్ బటన్, లేదంటే కాంటాక్ట్ పేజ్ లో అలా ఏమంటారు సమ్ హౌ దే హ్యావ్ టు విజిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు ఎంక్వైరీగా మారాలి. మారిన తర్వాత దట్ ఈస్ వేర్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఫాలో అప్స్ అనమాట. ఫాలో అప్స్ చేసుకొని అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ చేయాలి. సో మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం వల్ల, గూగుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏమైంది, మీకు ఇండైరెక్ట్ గా యూ గాట్ ఫీజ్, డబ్బుల రూపంలోకి అది మారింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ లో వర్కౌట్ అవుతుంది. అంతేగాని ర్యాండమ్ గా వేస్తే మాత్రం ఆఫ్ కోర్స్ ర్యాండమ్ గా చేసినా కూడా అక్కడ తగలచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిడిక్టబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రీమ్ లైన్ వర్షన్ లాగా ఉండదని నేను చెప్తున్నాను. ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ అంతా ఏంటంటే జస్ట్ ఎమోషనల్ డ్రివెన్ తో చేస్తారు. అంటే లేదు ఈ రోజు పొడి చేద్దాం, పీకేద్దాం, అసలు చూసుకో ఇంకా మొత్తం ఏమంటారు అల్లాడిచేద్దాం అని చెప్పి ఒక వారం 10 రోజులు చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా స్లోగా ఆగిపోతారు అనమాట తర్వాత. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఎనర్జీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ రిసోర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.
సో ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెన్సివే. సిస్టమ్ బేస్డ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే డేటా బేస్ చేసుకొని ఉంటది అనమాట. అంటే ఏంటంటే మనం ఏదో ర్యాండమ్ గా చేయం, మనం డేటా అంటే ఇప్పుడు మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవి ఆన్లైన్ లో రన్ చేసేటప్పుడే మనకి లీడ్స్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి ముందుగానే మనం ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ నెల 1,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీద. చేసినప్పుడు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ మంత్ అంటే ఒక నెక్స్ట్ 90 days లో నాకు ఎంత రిజల్ట్స్ రావచ్చు అని మీరు మెజర్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి. అంటే 100 or 2 క్లిక్స్ వచ్చాయి, లేకపోతే ఇంతమంది నాకు కన్వర్ట్ అయ్యారు, సో ఇంతమంది రావచ్చు అని చెప్పి ముందుగానే ఎస్టిమేషన్స్ చేయడము. సో దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఆప్టిమైజ్ చేసి ఇంకా బెటర్గా సిస్టమ్ చేయడము, డే బై డే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ అంటారు. ఓకే, మార్కెటింగ్ ర్యాండమ్ మార్కెటింగ్ అనేది చాలా చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయండి. చాలా మంది ఏమంటారు, ఓ 1,000 రూపాయలే కదా, 2,000 కదా అని చెప్పి బయట తక్కువ చేసి ఏదో ఒకటి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాటి తర్వాత అంటే అది రియలిస్టిక్ లో మార్కెటింగ్ కాదు, ఏదో పెట్టేస్తారు వదిలేస్తారు, ఇక మనకి వాళ్ళకి సంబంధం లేనట్టు ఉంటారు. అది ప్రాపర్ సిస్టమ్ కాదు. సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రాపర్ గా సిస్టమ్ చేసింది, అది మనీ అనేది కాంపౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంటుంది మనీని. ప్రాపర్ సిస్టమ్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, తర్వాత సో బిఫోర్ వి జంప్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఈ 2 slides లో ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఆల్ రైట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, ఇప్పుడు ఇది ద కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటానండి. ఇది ద 4-part లీడ్ జనరేషన్ సిస్టమ్ అని అంటాను నేను. బేసిక్గా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫనల్. ఆల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్, ఈవెన్ మీరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అంటే మీరు యుఎస్, ఆస్ట్రేలియాలో పెద్ద పెద్ద ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇండియా కానివ్వండి, చైనా కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లో జపనీస్ కానివ్వండి, సో ఎవ్రీబడి ఫర్ లీడ్ జనరేషన్ దిస్ ఈస్ ద కోర్ సిస్టమ్ హూ ఎవర్ ఫాలోస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే డ్రైవ్ ట్రాఫిక్ టు యువర్ వెబ్సైట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ అనేది ఏంటి అంటే గూగుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయొచ్చు, ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవి చేసామనుకోండి. సో అది అక్కడ అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు దీన్ని టోఫు అంటారు. టోఫు అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మనం ఫనల్ అంటాం అనమాట. ఫనల్ అనేది ఎందుకంటాం, పైన ఒక 100 మంది వస్తే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 100 మంది ఉండరు. ఓకే, మనకు కన్వర్ట్ అయ్యేసరికి 2, 3, 4, 5 ఉంటారు కిందకు వచ్చేసరికి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫనల్ అంటారు. మీరు వెనకాల కూడా చూస్తే ఒక గ్రే కలర్ ఫనల్ షార్ప్ది ఉంది వెనకాల డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీరు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే అడ్వర్టైజ్ చేస్తాం. ఇది టాప్ ఆఫ్ ద ఫనల్. సో ఏంటంటే ఇది అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. అంటే మనం ఆడియన్స్ ని కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటాం, ఎవరికి కనిపించాలి ఏది ఏంటని డిఫైన్ చేస్తాం. మనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వరకు ప్రాపర్ గా కనిపిస్తుంది. కనిపించిన తర్వాత వాళ్ళతోటి నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తాము, ఎంగేజ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళతో కమెంట్స్ చేయటము, చాట్ చేయటము, ఇంటరాక్ట్ అవ్వటము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం. తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మనకి ఎంక్వైరీగా మారుతారు. అది ఓకే, సో ఇట్ కుడ్ బి మనకి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఎలా అయినా సరే వాళ్ళు మనకి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది మోఫో అంటారు. మోఫో అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫనల్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ పైన 100 మంది ఉంటే ఇక్కడ 50 మంది 50 మంది 40 మందికి పడిపోతారు అనమాట. మాక్సిమం పైన వచ్చిన అందరూ కూడా మీకు కన్వర్ట్ అవ్వరు కిందకి. ఓకే, దాని నెక్స్ట్ ఫేజ్ కిందది ఏదైతే ఉందో, కస్టమర్స్ ఎవరైతే కొనుక్కోవడానికి రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళని బోఫు అంటారు. అంటే ఏంటంటే బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫనల్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు రియల్ కస్టమర్స్ అని అనమాట. అంటే పైన 100 మంది ఉంటే కిందకి వచ్చేసరికి 20 మందే ఉంటారు. మీకు అందరూ 100 మంది కన్వర్ట్ అవ్వరు. 100లోంచి ఒక 20 మంది దాకా వస్తారు. 10 మందో 15 మందో 20 మందో వస్తారనమాట. సో ఇక్కడి నుంచి మీరు క్లోజ్ చేసుకొని, క్లయింట్ని క్లోజ్ చేసుకొని, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళతో రిటెన్షన్ అనేది మీ సర్వీస్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే మీరు ఎంత బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది లైఫ్ టైం వాల్యూ అండి. ఒక్కసారి కనుక క్లయింట్ అనే వాళ్ళు మీ బిజినెస్ లోపలికి వస్తే దే విల్ పర్చేస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సర్వీసెస్ అనేవి మల్టిపుల్ టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏ నీడ్స్ ఉన్నా. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఇంకొక పక్కన వాళ్ళకి కూడా మనకి రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వడం అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తారు. వాళ్ళ ఇప్పుడు సర్వీస్ బాగుంది అనుకోండి మనది, ఆటోమేటిక్గా పక్కన వాళ్ళకి 4 రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు నాకు మెయిన్గా మా బ్లూ స్టేట్ మీడియా లీడ్ జనరేషన్ ఏజెన్సీ మెయిన్గా నడిచేది కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్ల బయట నుంచి జనాలు ఏమంటారు రిఫరెన్సెస్ ద్వారానే మాకు ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్స్. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నా దగ్గర ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారో వాళ్ళకైతే మాత్రం దే మేడ్ దేర్ మనీ బ్యాక్. ఓకే, సో బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్రూవెన్ మోడల్. ఇట్స్ ప్రాక్టికల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఏదో విజయవాడలో కూర్చొని చెప్తున్నానని కాదు, ప్రపంచం మొత్తంలో ఇది వెరీ స్టాండర్డైజ్డ్ సిస్టమ్ ఫర్ జనరేటింగ్ అ గుడ్ లీడ్స్. సో ఫర్ దిస్ వి విల్ స్టాప్ ద ట్రైనింగ్ హియర్. సో మనం అనుకున్నట్టుగా part 1 ఇది. సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా కూడా మిగతా part 2 అనేది కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి.
సో ఎవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలంటే అడగచ్చు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి. సో ఇప్పుడు చెప్పినది ఓకే. ఇప్పుడు నాది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కేటగిరీ. అవును. సో ఇప్పుడు నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో డిజిటల్ గా మార్కెట్ లోంచి మీ ద్వారా నేను లీడ్స్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోగలను? ఓకే. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఎవరు ఉంటారు జనరల్గా? మీ కస్టమర్స్ ఎవరు ఉంటారు జనరల్గా ఆడియన్స్? ఎవ్రీబడి ఇస్ మై కస్టమర్. స్ట్రీట్ వెండర్ అవ్వచ్చు, డైలీ వేజర్ అవ్వచ్చు, ఆటో వాళ్ళు, రిక్షా వాళ్ళు, ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీథింగ్. నాట్ ఓన్లీ వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్, వీళ్ళు కస్టమర్ కాదు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ప్రతి ఒక్కరు నా కస్టమర్. ఎవరికైతే రూపాయి దాచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు నా కస్టమరే. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వేర్ నాకు పర్టికులర్ ఈ ఏజ్ వాళ్ళే కస్టమర్లు, ఈ ఏజ్ వాళ్ళ కస్టమర్లు కాదనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి 70 ఏళ్ళ మొదలైనా సరే ఎవ్రీబడి ఈజ్ మై కస్టమర్. నో శివ గారు, అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఒకటి చేసుకునేది ఉంది మనం. సో ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నారు, దే ఆర్ నాట్ అవర్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఒకటి బాగా అప్పుల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాడు, దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్సో మై కస్టమర్స్. ఎలా అంటే మనం చిన్న పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు అందరూ ఫోన్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్స్ లైక్ ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ లో చూస్తూనే ఉన్నారు. సో మనం చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళని అవాయిడ్ చేసరికి నాకు ఇక్కడ డబ్బులు దాస్తావా అని చాలా మంది పిల్లలు అడుగుతుంటారు చాలా చోట్ల. సో ఇలా చేస్తే నాకు ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమంది అడిగితే కొంతమంది అడగరు. ఓకే, అలాంటి అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా మనం ఆడియన్స్ చెప్పండి. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం అవేర్నెస్ గా మనం చిన్న చిన్న వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పొచ్చు కావాలంటేనే. శివ గారు, వాళ్ళ పిల్లలు కాదు అంటే వాళ్ళ శివ గారు. పేరుతో వేసిన ఫండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అంటే చిల్డ్రన్స్. అమిత్ గారు పిలుస్తున్నారు, శివ గారు, అమిత్ గారు పిలుస్తున్నారు. ఇది ఒక ట్రైనింగ్ డిస్కషన్ ప్యానల్ కాదు. సో కస్టమర్ అనేది మీ ఇష్టం, మీరు పెద్దోళ్ళనైనా చిన్నోళ్ళనైనా ఎవరైనా టార్గెట్ చేయవచ్చు. సో విల్ గో టు ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాస్ట్. సో లెట్ us కంటిన్యూ విత్ ద ట్రైనింగ్. నో ట్రైనింగ్ ఇక్కడతో స్టాప్ done for the day అండి. క్వశ్చన్ సెషన్ ఇది. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో మళ్ళీ తీసుకుంటారట. ఓకే, సో శివ గారు, ఓకే మీరు ఆడియన్స్ ని డిఫైన్ చేస్తే ఓకే, కాకపోతే నాకున్న ఎక్స్పర్టీస్ ప్రకారం ఓకే, నాట్ ఎవ్రీబడి, అంటే మీ బిజినెస్ అని కాదు, నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవర్ కస్టమర్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దే అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా చాలా మందిని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఒక 100 మందిని గ్యాదర్ చేస్తారు. 100 మందిని అంటే ఇప్పుడు మీకు 100 మంది ఆడియన్స్ అందరూ మీ కస్టమర్సే అయితే 100 మందిని తీసుకొచ్చినప్పుడు 100 మంది మీకు కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా, ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు? నో మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, లెట్ ఇట్ బి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. అదే అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు 100 మంది కస్టమర్స్ వస్తే అందరూ మన కస్టమర్స్ ఎవరు? అందులో నా కస్టమర్స్ నేను ఎలా తీసుకోగలగాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను అదే అంటున్నాను నేను. ఓకే, సో నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యువర్ కస్టమర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫోకస్డ్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళాలి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు బాగా ఉంటాయి. ఓకే, డబ్బులు బాగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బులు ఏదో ఒకటి చేయాలని చూస్తారు, ఖాళీగా పెట్టుకోరు. సో దే ఆర్ యువర్ రైట్ ఆడియన్స్. ఓకే, డబ్బులు లేని వాళ్ళు కూడా మీరు కన్విన్స్ చేయొచ్చేమో, వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి ఏదో సంథింగ్ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడితే వాడు ఒప్పుకుంటాడేమో, చేస్తాడేమో. బట్ అది ఎంతకాలం ఉంటుందో ఏదో మనకు తెలియదు. ఎస్ఐపీలు అయి చేపించినప్పుడు ఒక పాయింట్ తర్వాత మళ్ళీ ఆగిపోవడం ఇలాంటి జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డబ్బులు లేని వాడి దగ్గర. ఓకే, మన ఫోకస్ ఏంటంటే నెలకు ఒక 2 లక్షలు లేదంటే 3 లక్షలు, 1 లక్ష రూపాయల పైన ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకొచ్చి మన దగ్గరికి లాక్కోవాలి. సో దే ఆర్ యువర్ రైట్ ఆడియన్స్. ఇట్ కుడ్ బి డాక్టర్స్, ఇట్ కుడ్ బి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఇండస్ట్రియలిస్టులు. వాళ్ళని డబ్బులు బాగా ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటారో దోస్ హూ పీపుల్ వెల్త్, వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 మందిని తీసుకొచ్చారనుకోండి, 100 మందిలో కన్వర్షన్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మొత్తం 100 మంది స్కూల్ పిల్లలు తీసుకొచ్చారనుకోండి, కాలేజ్ పిల్లలు తీసుకొచ్చారనుకోండి, కన్వర్ట్ అవ్వరు, అంటే కన్వర్షన్ అయినా కూడా చాలా తక్కువగా అవుతారు. దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్, రైట్? సో వాళ్ళని ఫోకస్ చేస్తూ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపించి అక్కడి నుంచి మనకి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ క్యాప్చర్ చేయాలి. త్రూ ఆన్లైన్ ఫోన్ నెంబర్స్ క్యాప్చర్ చేసి మీరు ఫాలో అప్ చేసుకొని వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఇవి అని చెప్పి పీపీటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడి నుంచి మనం ఏంటంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపించి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ వరకు మనం తీసుకోగలుగుతాం. మనం ఆన్లైన్లో త్రూ ఫేస్బుక్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకు ల్యాండింగ్ పేజ్ చేసుకొని దాని నుంచి కూడా మనం వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ అని ఎవరైతే డబ్బులు బాగా ఉన్న వాళ్ళు, నేను ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళందరి ఫోన్ నెంబర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో దీనికి ఇంకేమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారా దీనికి సంబంధించి? అది మనకి ఇప్పుడు మీ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో నాకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే, మనం ఏ కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే డైలీ మనం చెప్పినట్టు ఒక మంత్లీ ఎంత బడ్జెట్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది? అంటే వీక్లీ మీరు పెట్టుకోవాలి అంటే అది ప్రిడిక్ట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం మా దగ్గర ఏంటంటే అన్ని కూడా రెడీమేడ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ప్రీమియం టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీకు వారం అయ్యేసరికి ఒక 100 మంది కావాలి అంటే ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది మేము మా టూల్స్ లో చూడాలి, అన్ని చెక్ చేసి. ఇదన్నీ ప్రిడిక్టబుల్, ఖచ్చితంగా 100 మంది వస్తారని చెప్పి కూడా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం ఆన్ అన్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, దానికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది ఆడియన్స్ కి మారుతుంది అనమాట. సో అది నేను చూసి చెప్పమంటే నేను చూసి చెప్తాను తర్వాత. సో సురేన్ గారు, యూ మీన్ టు సే ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాజ్ పర్ ద ట్రైనింగ్ బిట్ మనకు జరిగిన దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ పుల్లింగ్ ఇస్ గూగుల్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆర్ అదర్ గూగుల్ ప్రెజెన్స్.
That would be the primary step of. కానీ శివ గారి బిజినెస్ కి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బాగా పనిచేస్తుంది గూగుల్ యాడ్స్ కంటే కూడా. మీరు చెప్పండి. అదేలేండి, as you were telling, based on the business and the nature of targeted customers, the format changes across. ఎక్కడ ప్రెసెన్స్ ఉండాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటి టోల్ గా మారుతుంది, which you can suggest across because of your experience. అవును, ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి యూట్యూబ్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. యూట్యూబ్ నుంచి బాగా కన్వర్షన్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. ఓకే. ఇప్పుడు డెంటల్ డాక్టర్స్ అట్లాంటి హాస్పిటల్స్ ఉంటే గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి బాగా జనరేషన్ లీడ్స్ బాగా జనరేట్ అవుతాయి వాళ్ళకి. ఓకే. అలాగా. సో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ కంటిన్యూ చేయండి చైతన్య గారు. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ప్రైమరీ థింగ్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు బి ప్రెసెంట్ ఆన్ గూగుల్ మ్యాప్స్, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు హోల్డ్ అ వెబ్సైట్ అక్రాస్ టు నెరేట్ యువర్ what is services అనేటువంటిది, and Yes. next comes in pushing yourself into the market to the targeted customers. ఎస్, అక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ అంటే బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఇన్ టు డిజిటల్ మార్కెటింగ్, అది ఏ బిజినెస్ అయినా సరే, మీ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫార్చ్యూన్ ఈజ్ ఇన్ ఫాలో అప్ అంటారు ఎప్పుడు కూడా. Okay. సో లీడ్స్ రావడం వేరు, వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫాలో అప్ చేయడం వేరు. సో మన దగ్గర సేల్స్ పీపుల్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, తర్వాత ఒక క్లయింట్ మన దగ్గర కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత వాడికి ప్రాపర్ సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతామా లేదా. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ అంటే మన దగ్గర ప్రాపర్ గా సిస్టమ్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా సెటప్ చేసి లేకపోతే రెప్యుటేషన్ వెంటనే పడిపోతుంది. ఇట్ స్పాయిల్స్ ఇమీడియట్లీ. మార్కెటింగ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఆల్సో. అది మనం చేసే ముందే అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టిన తర్వాత మార్కెటింగ్ లోకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు కూడా. అదేలేండి. అది It's like you need to armor yourself before getting into war. ఎగ్జాక్ట్లీ. Yes. Beautiful, sir. Thank you very much for an wonderful insight. So from here we will be moving on to the regular routine BNC meeting. So we're done for the training program for the day. So next week again, if time permits across for you, sir, you can take up the next part of the session next Friday. Sure, Chaitanya garu. Yeah. Yeah, right. Thank you very much, sir. I'm stopping the screen. Yep, please. అయిపోయిందా నాది స్క్రీనింగ్ అయిపోయింది కదా. ఓకే. లేదండి, it's still on. ఓకే, You need to just stop sharing sales ఉంటుంది. I'll just quit and Yeah. Yep, done. Yeah. Hi friends, namaste అండి. So we are done with the training program for the day on digital marketing or other digital strategical progress ఎలా వెళ్ళచ్చు అనేటువంటి దాని మీద మన సురేన్ గారు ఇచ్చారు. So we're just half done with his program, and we will be having the second part of the session also in the next week, most probably. So try to pull yourself onto the next meeting also, and bring in few more people. ఈ రోజు మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే we can connect. Yes, sir. Please go ahead, sir. Amiji. Before we proceed to the next part of the meeting, I would like to take a group snap of the attendees today. So I am changing the view to immersive view. So everybody please switch on their cameras. I request everybody to switch on their cameras. Girish Gupta garu, Partho Jagdish Patnaik garu, and Balaji garu, Pawan Kumar. I request you all to on the camera so that we can take a group photo and then we can continue with the meeting. Sir, I'm on a desktop, sir. I'm not able to switch on my camera, please. Oh, పవన్ గారు మార్చేయండి. డెస్క్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యాను సార్. ల్యాప్టాప్ లో ఇంకో పని చేస్తున్నాను. okay. Just a second. One more. మొత్తం నలుగురే కనబడుతున్నా. లేదు, చాలా మంది కనపడుతున్నారు సార్. నాకు నలుగురే కనబడుతున్నారు. అది వ్యూ పక్కకి సైడ్, మొబైల్ అయితే సైడ్ కి సైజ్ చేస్తే మీకు రిమైనింగ్ మెంబర్స్ కనబడతారు. డెస్క్టాప్ అయితే మొత్తం అందరూ కనబడతారు. ఓకే. పేజ్ లో 4 మెంబర్స్ వచ్చారు. స్లైడ్ పక్కకి జరిగితే మనకి రిమైనింగ్ మెంబర్స్ కనబడతారు. Yeah, this looks good. సో మీరు ఫోన్ కొంచెం ముందు వెనకాల ల్యాప్టాప్ ముందు వెనక పెట్టుకుంటే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ కనపడటం అనేది. సో దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ ఫీచర్ ఇన్ జూమ్ విచ్ వీ కెన్ లైక్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్. ఇట్ లుక్స్ నైస్. సో థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ కంటిన్యూ చైతన్య గారు. మై వర్క్ ఇస్ డన్. Yeah, thank you, sir. So friends who want to present your business, kindly raise your hand. Reacts లోపల రైజ్ హ్యాండ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. సో యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యుల్ గెటింగ్ ద లీడ్ ఫర్ దాట్. ఓకే. సో చైతన్య గారు
ఫస్ట్ ఛాన్స్. యా సార్, ప్లీజ్. ఉమాశంకర్ గారు చెప్పండి సార్. చెప్పానా? ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. ఉమాశంకర్ గారు. ఓకే. యా. సో నా పేరు ఉమాశంకర్ అండి. మాది ఫార్మా జెనరికోస్ బందరోడ్ విజయకృష్ణ సూపర్వైజర్ కాంప్లెక్స్ లో లొకేట్ అయి ఉంది. సో అందరికీ తెలుసు వి డీలింగ్ విత్ ఆల్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్. అందుకే మన ట్యాగ్ లైన్ కూడా ద ఫార్మా జెనరికోస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ హెల్త్ స్టోర్ అని పెట్టాము. టుడే నేను మీకు చెప్పబోయేది ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి, దట్ ఈస్ గోల్డెన్ షుగర్ అండి. గోల్డెన్ షుగర్. సో ఏంటి గోల్డెన్ షుగర్? ఇది లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తో ఉంటుందండి. సో స్వీట్నెస్ సేమ్ షుగర్ లాగే ఉంటుంది, బట్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరగవు, ప్లస్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో ఇది మనం రెగ్యులర్గా టీ, కాఫీలో ప్లస్ ఎనీ స్వీట్స్ పరవడంలో వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. క్వాంటిటీ సేమ్ అండి, బట్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరగవు అండ్ ఫ్యాట్ కన్వర్షన్ ఉండదు. సో గోల్డెన్ షుగర్ వెరీ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అండి ఇది. సో 1/2 kg అండ్ 1 kg అవైలబుల్ అండి. సో ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ పికప్ ఎట్ ద ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్. ఇది షుగర్ పేషెంట్సే కాదు, నార్మల్ పర్సన్ కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే 2 సార్లు మనం టీ తాగామనుకో అప్లికేషన్గా మనకి స్టమక్ హెవీనెస్ అనిపిస్తుంది. దీంతో తీసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్, ఉమాశంకర్. సార్ ఐఎమ్ రెగ్యులర్ యూజర్ ఆఫ్ దిస్ షుగర్ సార్. నిజంగా చాలా బాగుంటుంది. ఐ రికమెండెడ్. సో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఈ ఒక చిన్న దాంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మనకు దుర్గా కుమారి గారు కూడా ఉన్నారు దీన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి. షీఈ్ అన్ డైటీషియన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కోచ్. సో మంచి ప్రోడక్ట్ అండి, అందరూ దీన్ని యూజ్ చేయాలని నేను రికమెండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So next, who would like to take the presentation, sir? Kindly raise your hands. Okay, Durga Kumari ma'am, please kindly go ahead with the presentation, ma'am. Yes. అందరికి రాధే రాధే, హ్యాపీ మార్నింగ్. Happy morning, Andy. నా పేరు దుర్గా కుమారి, బృందాస్ బెస్ట్ లైఫ్ మాది. సో ఇక్కడ మేము మా ఆఫీస్ వచ్చేసి భవానీపురంలో లొకేట్ అయ్యి ఉంది. స్వాతి థియేటర్ రోడ్ లో, క్యాజరోల్ సందులో, చైతన్య స్కూల్ పక్కన మా షాప్ వచ్చేసి లొకేట్ అయ్యింది. సో నేను ఒకసారి మా ఆఫీస్ కూడా చూపిస్తా, బట్ కరెంట్ అయితే లేదు. జస్ట్ కరెంట్ పోయింది. సో మా ఆఫీస్ అయితే ఇలా లొకేట్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ మేము వచ్చేసి డైట్ ప్లాన్స్ అవి ఇస్తామండి. ఆహారంలో మార్పులు చేసి ఇస్తున్నాము. అలాగే యాటమీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్స్. మన డైలీ యూజ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇందులో కనుక పర్చేస్ చేసి మనం ఎర్నింగ్ వచ్చేలాగా కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. నాకు నచ్చిన డైలీ ప్రోడక్ట్స్ ని నేను యూజ్ చేస్తూ ఎర్నింగ్ అనేది ఇక్కడ చేసుకోగలుగుతున్నాను. అలాగే డైట్ ప్లాన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యాట్ చెకప్ అది చేయడం జరిగింది. వెయిట్ లాస్ కోసం, హెల్త్ కోసం ఇక్కడ ఫ్యాట్ అనేది ఎంత ఉంది వాళ్ళ బాడీలో అనేది దీని ద్వారా చెకప్ చేయడం జరిగింది ఈ మెషిన్ ద్వారా. సో ఇది ఫ్యాట్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయనేది తెలుస్తుంది అనమాట. అట్లాగే కస్టమర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఇక్కడ బోర్డు ఉంది, టీవీ ఉంది. ఇట్లాగా వాటి మీద కూడా మేము వాళ్ళకి సంబంధించిన వాటి గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాము. సో ఫ్యాట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి, ఆహారంలో మార్పులు ఎట్లాంటివి తీసుకోవాలి, ఫుడ్ ఎలాంటి ఏ టైంకి ఎట్లాంటివి తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడాను అందరికీ తెలుసు ఆహారం తీసుకోవాలి అని, కానీ దాన్ని కరెక్ట్ వేలో ఎలా తీసుకోవాలి అనేది తెలియదు. అలాగే ఏదైనా డ్రింక్స్ యూజ్ చేయాలి అన్నా కూడాను అవి కూడా వాళ్ళ బాడీకి తగ్గట్టుగా ఎలాంటివి తీసుకోవాలి అనేది అందరికీ తెలియదు. అన్ని మంచియే అని చెప్పి అన్ని తీసేసుకుంటారు, కానీ తర్వాత ప్రాబ్లం అవుతారు. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ రైట్ వేలో, కరెక్ట్ వేలో సజెస్ట్ చేసి చాలా మందికి క్రేవింగ్స్ వస్తాయి. ఆ క్రేవింగ్స్ ని కూడా మీరు ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆ క్రేవింగ్స్ ని తగ్గించవచ్చు. అట్లా కూడా మేము ఇక్కడ అన్ని కలిపి ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ఇస్తాం అనమాట. సో ఎవ్రీ మంత్ ఒక 1 kg నుంచి 2-3 kgs దాకా వెయిట్ లాస్ జరిగింది. సో స్లో ప్రాసెస్ గా జరిగితే చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళ హెవీ బాడీ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కూడా తగ్గొచ్చు. సో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తగ్గకపోవచ్చు. ఫస్ట్ హెల్త్ కరెక్షన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వెయిట్ కరెక్షన్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఇట్లాగా అన్ని కూడాను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని పర్సనల్ గైడెన్స్ తీసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం.
సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారి కలిసి డిస్కస్ చేసి మీకు కావాలన్నా పర్సనల్ గా గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదు మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీ రిలేటివ్స్ లో ఇంకెవరైనా కూడా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ మై ఆస్క్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. మ్యామ్, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక డివైస్ చూపించారు కదా, లైక్ వే మిషన్ టైప్ లోపల. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద రిపోర్ట్ దట్ ఇట్ కెన్ జనరేట్? అక్కడ మన బాడీ నెంబర్స్ అండి అవి. కారా మన కారా బాడీ నెంబర్స్ వచ్చేసి 9 ఉంటాయి. ఓకే. వెయిట్ చూపిస్తుంది, మన బాడీలో చర్మం కింద ఉండే ఫ్యాట్ చూపిస్తుంది, విజరల్ ఫ్యాట్ పొట్ట దగ్గర ఉండే ఫ్యాట్ చూపిస్తుంది, టోటల్ బాడీ ఫ్యాట్ మన టోటల్ బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ ని చూపిస్తుంది. ఓకే. అట్లాగే మన ఏజ్ కూడా చెప్పేసిద్ది, మన ఏజ్ ఎట్లా ఉంది అనేది, ఎంత అంటే ఉంది బాడీ అనేది. బాడీ ఏజ్ రాదర్ ద రియలిస్టిక్ ఏజ్ కాదు. మీ బాడీ ఏజ్ చూపిస్తుంది. బ్యూటిఫుల్. అట్లాగే బిఎంఐ చూపిస్తుంది, బిఎంఆర్ చూపిస్తుంది, మజిల్ చూపిస్తుంది. ఓకే మ్యామ్, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిజికల్ మీటింగ్ ఆఫ్ బిఎన్సి, కైండ్లీ అది తీసుకురండి. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రాక్టికల్ ఫార్మాట్ ఆల్సో. షూర్ సార్, తప్పకుండా. రైట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రోజు ట్రైనర్ సురేన్ గారు, సార్ కైండ్లీ గో హెడ్ విత్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ సార్. యా, హలో ఆల్. రీసెంట్గానే మనం కేవీఎం కూడా చేసాము. సో మా ఆఫీస్ వచ్చేసి మాతా టవర్స్ బెన్ సర్కిల్లో ఉంది. సో మేము 8 years నుంచి కూడా రిజిస్టర్డ్ యాజ్ అ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. సో బ్లూ స్టేట్ మీడియా ఓపీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండి. సో వీఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ అండ్ లీడ్ జనరేషన్. సో ఎస్పెషల్లీ లీడ్ జనరేషన్, ఆన్లైన్ నుంచి మీ కస్టమర్స్ అంటే మీ ఫోన్స్ రింగ్ అవుతూ ఉండాలంటే మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తే మీ ఫోన్స్ కంటిన్యూస్గా ఎలా రింగ్ అవ్వాలో నేను చెప్తాను అనమాట. So we drive traffic, we drive customers to your business. That is our main core work what we do. So we have worked for 2 chief ministers. One is Yediyurappa, chief minister of Karnataka, and we ran campaigns, Facebook campaigns for Chandrababu Naidu as well. And also we do have clients from Australia, US, Dubai and all. But okay, it doesn't matter wherever the clients are from. What we can proudly say is whoever invested with us, they never lost money. So they got their money back in some form. So that is what we can proudly say about that. So, that is our journey from last 8 years. It's been 8 years of company. So if anybody is looking forward to grow your business, just reach me out. The consultancy is free of cost. Okay. We can talk free of cost. I can give you a marketing strategy absolutely free, no charge. Okay. Whether you want to go ahead or not, that's up to you. Okay. We are located in Ben Circle, Vijayawada, Mata Towers, 5th floor. Thank you. Wonderful. Thank you very much, sir. And next I request Jagdish Garu. Please go ahead with your presentation, sir. Hi, sir. Hi, sir. Great morning. This is Jagdish Patnaik from Raghu Pest Control Services. మేము చేసే సర్వీసెస్ అనేది పెస్ట్ కంట్రోల్ సర్వీస్ అండి. ఇంట్లో చెదలు అనేవి పట్టకుండా ఉండాలనుకుంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ నుంచి కూడా పెస్ట్ కంట్రోల్ అనేది చేయించుకోవచ్చు. అలాగే లేదు ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉంటున్నాము, చెదలు గట్టి పడుతున్నాయి అనుకుంటే దానికి కూడా మేము పెస్ట్ కంట్రోల్ అనేది చేస్తాము. అదే ప్రాబ్లం కాకుండా ఇంట్లో కాక్రోచెస్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ కాక్రోచెస్ కంట్రోల్ కూడా మేము చేస్తాము. పెస్ట్ కంట్రోల్లో మనం రెస్టారెంట్స్కి, హోటల్స్కి, నెక్స్ట్ హాస్పిటల్స్కి, కంపెనీస్కి అన్నిటికీ కూడా మేము యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తాము. Any needs pest control service, please call me, sir. Thank you. Sir, Jagdish Garu, where are you from, sir? Vijayawada and Visakhapatnam. Okay. Right. Okay. Visakhapatnam అంటే మాది ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఉంది సార్. మాది నేను భువనేశ్వర్, బరంపూర్, హైదరాబాద్, నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం ఈ అన్ని ఏరియాలో సర్వీసెస్ చేస్తాను. ఓకే, మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో కూడా మీరు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలరు. Well, great, sir. Yeah, thank you very much, sir. So next I request Shivkumar Garu. Yeah, good morning all. My name is Shivkumar. I am from credit card to bank transfer category in BNC. And ఈ రోజు నేను చెప్పే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ రోజు చెప్పే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ అండి. నేను దానితో క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ 2-wheeler, 4-wheeler, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ టర్మ్ ఈ 4 ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేస్తున్నాను.
సో మీరు నా దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి అంటే మనకి ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ చాలా ఉంటాయి. మీకు ఫోన్పేలో పేటిఎంలో అట్లా రిమైండర్స్ చాలా వస్తుంటాయి. కానీ మన దగ్గర ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మన దగ్గర డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేసి ఎవ్రీ టైం ఆన్ టైం మీకు ఒక 1 month బిఫోర్ మనం ఇంటిమేట్స్ ఇస్తాము. అండ్ ఆన్ టైంలో మీకు ఆ ఇన్సూరెన్స్ అనేది బౌన్స్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్లెయిమ్స్ విషయం వచ్చేటప్పుడు మనకి ఆన్లైన్ సపోర్ట్ కన్నా ఆఫ్లైన్ సపోర్ట్ చాలా అవసరం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి. సో ఆ క్లెయిమ్స్ విషయంలో మనకి చేసే సర్వేర్ అనేది మన చేతిలో ఉంటారు కాబట్టి నేను 100% అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను. మీకు సపోర్ట్ 100% కస్టమర్ అవైలబుల్గా ఉండగలను. అది వల్ల 100% అష్యూరెన్స్. అండ్ ప్రైస్ విషయంలో ది బెస్ట్ కొటేషన్, మీరు నా దగ్గర కొటేషన్ తీసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ కొటేషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు అక్కడైతే ది బెస్ట్ సర్వీస్ విత్ లోయర్ ప్రైస్ వస్తుందో యూ కెన్ గో ఫర్ విత్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో అందుకనే నేను కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నాను, అందుకని బెస్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వగలను 4 ఇన్సూరెన్స్ లో. సో ఇది నా ఫోన్ నెంబర్ అండి, 9848264188. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి. మీకు ఇన్సూరెన్స్ కొటేషన్స్ కావాలన్నా సరే కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Shivakumar garu. And I request the next speaker to kindly rise across the hand if they are ready to present across their business. Okay, fine, sir. Meanwhile, I'll take the opportunity. Na పేరు Chaitanya and I'm into natural stone elevation category in BNC. And just to give a gist across the kind of work that I do, you can see this product. ఇది natural stone అండి, which is totally made of, it's a raw material which is being mined across. ఇది మనిషి తయారు చేసినటువంటి ఏం కాదండి, స్వతహాగా తయారైనటువంటి ప్రోడక్ట్ ని వీఆర్ షేపింగ్ ఇట్ అక్రాస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్. సో దీని లోపల వచ్చేటప్పటికి మా దగ్గర మింట్ వైట్ అనే కలర్ టోన్ ఉంటుంది, టీకుడ్ కలర్ టోన్ ఉంటుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ ఇది స్పార్కిల్ బ్లాక్ స్టోన్ ఉంటుందండి. సో యూ కెన్ ఎలివేట్, యూ కెన్ సీ ద స్పార్కిల్నెస్ ఇన్ ద స్టోన్. ఇది స్వతహాగా న్యాచురల్ గా వచ్చినటువంటిది, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ మ్యాన్ మేడ్. సో ఆన్ అ లాంగర్ రన్ ఆల్సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అండ్ టెక్స్చర్ విచ్ రిమైన్స్ అక్రాస్ లాంగర్ టర్మ్. ఇవి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే టెక్స్చర్ పెయింట్స్ కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ పెయింటింగ్ ఫార్మాట్స్ చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ రాంగ్ ప్రోడక్ట్ లేదా మంచిది కాదని నేను అంటం లేదు. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ అ షెల్ఫ్ లైఫ్, అంటే దాని యొక్క లాంగ్లివిటీ అనేటువంటి ఒక కన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ కావడం వల్ల దే హ్యావ్ ఎ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ 7 to 8 years ఆఫ్ టైమ్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ క్లైమేట్ కండిషన్స్ కావచ్చు, వాల్లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్స్ కావచ్చు, మిగిలిన మెయింటెనెన్స్ కండిషన్స్ వల్ల generally we see and worn out of all these painting structures within 5 to 6 years of time. బట్ న్యాచురల్ స్టోన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే స్వతహాగా భూమిలో నుంచి వచ్చినటువంటిది కాబట్టి అది ఎన్నో సంవత్సరాలు భూమి కింద తయారైనటువంటిది అండి. సో ద టెక్స్చర్ దట్ ఇట్ హోల్డ్స్ అక్రాస్ ఇస్ అన్ న్యాచురల్ వన్. దానివల్ల ఏంటంటే లాంగర్ టర్మ్ లోపల మీకు మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అది. దీని లోపల వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టీకుడ్ శాండ్ స్టోన్. ఇందులోపల డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే సైడ్స్ చిన్నదిగా ఉంటే సెంటర్ లోపల హైట్ ఎక్కువ ఉందండి. సో ఈ విధంగా స్పీడ్ బ్రేకర్ స్టైల్లో ఫార్మాట్ వస్తుంది, లేదా ఎడ్జ్ కట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, రఫ్ లుక్ లో ఉండేటువంటి రాక్ ఫేస్ ఫార్మాట్స్ అంటారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వీటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏరియాస్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే బిల్డింగ్ ఫ్రంట్ ఎలివేషన్స్, టీవీ బ్యాక్డ్రాప్ యూనిట్స్, సింహద్వారం దగ్గర, లేదు కాట్ బ్యాక్డ్రాప్ వాల్స్, ఇలాంటి స్పేసెస్ అన్నిట్లో నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కమర్షియల్ స్పేస్ లో చూసుకున్నప్పుడు హోల్ అండ్ రెస్టారెంట్ కానీ లేకపోతే యూ హ్యావ్ అన్ షోరూమ్స్, అందులోపల ఏంటంటే లాబీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాల్స్, వీటిని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ మేకప్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎలివేషన్స్ లోపల కానీ లేదా నేమ్ ప్లేట్స్ దగ్గర కానీ యూ వాంట్ ఎలివేట్ అక్రాస్ యువర్ బ్రాండింగ్. సో అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల న్యాచురల్ స్టోన్ యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ ఎలివేట్ అక్రాస్ విత్ నేమ్ ప్లేట్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఐ డీల్ విత్ అండ్ ఐఎమ్ లొకేటెడ్ అట్ విజయవాడ. మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్ 8008-123412. చాలా ఈజీ అని రిమెంబర్ చేయడం. 8008-123412 is my contact number. So you can reach me out for any kind of natural stone based products. I do manufacture clay tiles and so clay products and natural stone. Both these products are my domain thing. So next I request నీకు నేను ఒకసారి సురేష్ గారు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. ఒకసారి ఒకసారి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ రాబోతుంది. ఓకే, కాల్ చేసి మీ కనెక్షన్ మీ షాప్ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. నేను అడిగాను మీరు కాల్ చేయాలని చెప్పారు. ఆయన మీ నెంబర్ ఇచ్చారు, మీరు కాల్ చేస్తారని చెప్పాను నేను. ఓకే, షూర్, నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను శివ భాయ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ కూల్ అండ్ కంఫర్ట్ సార్ ఒక్కసారి. మ్యామ్ చెప్పండి. నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఆఫర్ ఒకటి నడుస్తుంది అనమాట March 31 దాకా. ఈ ఆఫర్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను.
ఎవరైతే ఆర్డర్స్ ఇస్తారో ఈ 1 మంత్ లోపల 31st లోపల వాళ్ళందరివి మేము ఆర్డర్స్ అయితే పంపించేస్తాము. సో ఆఫ్టర్ దిస్ 1 మంత్ ఏప్రిల్ 2 నుంచి ఎవరైతే కనుక పర్చేస్ చేశారో ఈ 1 మంత్ లో వాళ్ళకి 10% క్యాష్ బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 10% క్యాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఓకే. ఆ, వెల్ 10% క్యాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. సో బ్యూటిఫుల్. ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ ని మార్చ్ ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో ఒక మంచి ఆఫర్ ఇద్దాము అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. సో బ్యూటిఫుల్. వీటిని బ్యూటిఫుల్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి క్యాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. Well, Thank great, great. Thank you. Thank you very much, ma'am. So, friends, Pooran Comfort Nagur garu or Pawan Kumar garu. Sir, Pawan Kumar garu, meedi camera ledanaru. You can go ahead with your presentation, sir, without cam also, if it is okay for you. Okay, looks like we're done for the day. Because other one of participants had spoken across and a few participants are not responding. So, Amitji, we can call off the meeting for the day, sir. So I thank you everybody who has joined early this morning. So thank you Chaitanya Garu, Chandu Suren Garu, Chandu Shiva Gandhi Shiva Garu for your fantastic hosting, and today's training was very insightful. Suren Garu, అది 20 నిమిషాలు ఎలా వెళ్ళిపోయినాయి కూడా అర్థం కాలేదు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ ఆన్లైన్, యు ఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ ద బిజినెస్ బట్ నాట్ ద బిజినెస్ అని. సో దాని తగ్గట్టుగా ఇవాళ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సురేన్ గారు. వీ విల్ బి లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ట్రైనింగ్. సో అంటిల్ దెన్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ బై. లెట్ us meet next Friday, same day, same time, 11:30 AM. Let's end the meeting by saying Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం.